റിയൽ ഇൻ്റഗ്രൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് പലപ്പോഴും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത കേസസ് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് റെസിഡ്യൂ തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിയൽ ഇൻ്റഗ്രൽസിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ അതിൽ 2 പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് മാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹൗ ടു ഇവാലുവേറ്റ് റിയൽ ഇൻ്റഗ്രൽസ് യൂസിങ് residue theorem or changing that into complex integral and using residue theorem. And today we are going to discuss the first case, that is integrals in which the function is a function of trigonometric function sin theta and cos theta, or any trigonometric function. You know, every trigonometric function is basically a function of sin theta and cos theta. So if you have an integral of this type, integral 0 to 2 pi, a function of sin theta and cos theta, then you can handle this using residue theorem by changing this into a real integral. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ 0 തൊട്ട് 2π വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് മാത്രമേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Our function is a function of sin theta and cos theta. So to evaluate such functions, we make a substitution for the variable. So integrals of the form integral 0 to 2 pi, a function of sin theta, cos theta, d theta, or a trigonometric function. So what we do is we make a substitution. Z is equal to e raised to I theta. And when Z is e raised to I theta, we know e raised to I theta is cos theta plus I sin theta. Then 1 by Z will be equal to e raised to minus I theta, right? And e raised to minus I theta is cos theta minus I sin theta. So if you add these two, that is Z plus 1 by Z will be equal to, what is it? Cos theta. Z plus 1 by Z? 2 cos theta. That will be equal to? 2 cos theta. 2 cos theta. Or our integrand is a function of sin theta and cos theta, and there you can replace cos theta by Z plus 1 by Z divided by 2. Now, please note that this theta is a real variable which takes values from 0 to 2 pi. But when you consider this function Z, Z is a complex variable. We have cos theta plus I sin theta. So this suggests that Z is a complex variable, whereas theta is a real variable. And this cos theta can be replaced by Z plus 1 by Z divided by 2. Similarly, if you take Z minus 1 by Z, Z minus 1 by Z is what is Z minus 1 by Z? 2i sin theta. 2i sin theta, which implies sin theta equal to Z minus 1 by Z divided by 2i. Okay. So given such an integral, we replace sin theta by Z minus 1 by Z divided by 2i, cos theta by Z plus 1 by Z by 2, and see what happens to the path of Z. We have taken Z is equal to e raised to I theta, and the variation of theta is from 0 to 2 pi. What is this path? The path of Z in complex plane. Theta varies along the real axis from 0 to 2 pi. But e raised to I theta is complex, so it will move in the plane, in the complex plane. So what will be the path of Z is equal to e raised to I theta? എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പാത്ത്? നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്താണത്. Z is equal to e raised to I theta. Are you familiar with Z minus A equal to R e raised to I theta? Circle അല്ലേ? Circle ആണ്. Center
ഇതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ റേഡിയസ് ആർ അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് റെപ്രസെന്റ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ പാത്ത് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ? സർക്കിൾ വിത്ത് സെന്റർ 0. റേഡിയസ് 1 യൂണിറ്റ്. റേഡിയസ് 1. സോ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ പാത്ത് വരാം. ഓർ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1, ദാറ്റ് ഇസ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ. സെന്റർ 0 ആയിട്ട് റേഡിയസ് 1 ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണ്. ആൻഡ് തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ 0 to 2π എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സെഡ് ട്രേസസ് ദ ഹോൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ. ഈ 0 to 2π എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം 0 to 2π വരെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ, ഇതിന്റെ പാത്ത് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണെന്നറിയാം. ഈ ഹോൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വന്നാലാണ് നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് കർവ് കിട്ടുള്ളൂ. ക്ലോസ്ഡ് കർവ് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് റെസിഡ്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 0 to 2π ആവണം നമ്മുടെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് തീറ്റ ടു അപ്ലൈ റെസിഡ്യൂ തിയറം. Because then only we will be getting a closed path. സിമ്പിൾ ക്ലോസ് കർവിലാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ക്ലോസ് കർവ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറും. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി, a function of z dz എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറും. And how do you evaluate this using residue theorem? Integral over c f z dz is written as 2πi into sum of residues within c. c യുടെ ഉള്ളില് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളില് ഏതൊക്കെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സിൽ റെസിഡ്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 2πi, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇന്റഗ്രൽ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ട, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ് പാർട്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് z is equal to e raised to I theta. Then we write these two. Then cos theta is equal to z plus 1 by z by 2 and sin theta equal to z minus 1 by z divided by 2i. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക. Then your integral will be changed to this form provided the limit is from 0 to 2π. ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ റെസിഡ്യൂ തിയറം വെച്ച് ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. So let us do a question. Evaluate integral 0 to 2π 1 by 8 minus 2 sin theta d theta using residue theorem. Integral 0 to 2π 1 by 8 minus 2 sin theta d theta. ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട്, എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് if you go through those videos, if you have doubts in doing Lorentz series. അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കില്ല അതിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇന്റഗ്രൽ, ദാറ്റ് ടു യൂസിങ് റെസിഡ്യൂ തിയറം. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് 0 to 2π ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ദെൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതാം. സോ പുട്ട് z is equal to e raised to I theta. ദെൻ കോസ് തീറ്റ, സൈൻ തീറ്റയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത്. സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ? z minus 1 by z by 2i. z minus 1 by z divided by 2i. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് d തീറ്റയാണ്. d തീറ്റ കിട്ടാനായിട്ട് dz ചെയ്തു. dz എന്തായിരിക്കും? e raised to I theta into I d theta. സോ നമുക്കറിയാം e raised to I theta എന്ന് പറയുന്നത് z ആണ്. സോ z I d theta, that means d theta equal to dz by iz. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് തീറ്റയിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ സെഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി. ദെൻ z is equal to e raised to I theta
theta from 0 to 2 pi represents unit circle. That is CS mod z equal to 1. ഈ സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ C എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Therefore, integral 0 to 2 pi 1 by 8 minus 2 sin theta d theta equal to, now this changes to the contour integral over C 1 divided by 8 minus 2 into sin theta is replaced by z minus 1 by z divided by 2i and dz by d theta by dz divided by iz. ഇത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് substitute ചെയ്തു. So you can see now our integral is completely in terms of z over the unit circle. ഇനി നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. So let us write this integral over C 1 by 8 minus 2 into z minus 1 by z divided by 2i into dz by iz. So simplify ചെയ്യാം. Integral over C ഇവിടെ 2 ഉം 2 ഉം cancel ചെയ്ത് കളയാം. And I നെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കാം. So we can write this as 8i minus z plus 1 by z, and this I and I cancels. Yeah, you cancel. I യും I യും cancel ചെയ്ത് പോകും. dz by z. Okay, and this can be written as integral over C ആ z കൊണ്ടും കൂടെ multiply ചെയ്ത dz divided by 8 iz minus z square plus 1. Okay, ഇനി ഞാൻ ഈ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേമിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. സോ മൈനസ് dz ഡിവൈഡഡ് ബൈ z സ്ക്വയർ മൈനസ് 8iz മൈനസ് 1. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? സോ തെറ്റണേലും മുമ്പ് പറയണേ, ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതാണോ കിട്ടിയ ഫംഗ്ഷൻ dz ഡിവൈഡഡ് ബൈ ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ്, നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ സി കാണണമെങ്കിൽ സിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഏതാണെന്ന് അറിയണം. സി എന്താ? നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ. ഇപ്പൊ z സ്ക്വയർ മൈനസ് 8iz മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു. So z is equal to 8i plus or minus root of 8i square is minus 64 plus 4, am I right, divided by 2. So we get 8i plus or minus 64 plus 4, root of minus 60 divided by 2. And we get this is equal to 8i 60i. So plus or minus root 60i divided by 2. root 60 ൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 പുറത്തെടുക്കാം അല്ലേ. So 8i plus or minus 2 root 15 അല്ലേ, 4 into 15 അല്ലേ വരുന്നത്, divided by 2. So we get the singular points as 2 cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 plus or minus ഇതിൽ 2 cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4i കിട്ടും. ഇവിടെ i ഉണ്ട്. 4i plus or minus root 15i. Okay. So നമുക്ക് വരുന്ന സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. 4 plus root 15 into I and
4 minus root 15 into I. ഇപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. ഇതില് ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് സിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സിംഗുലർ പോയിന്റ് മാത്രം നമുക്ക് മതി. സി എന്താണ്? mod z equal to 1 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആവണം. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് മോഡ് ആൽഫ? മോഡ് ആൽഫ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what we get is 4 plus root 15 അല്ലെ? 4 plus root 15 is obviously more than 1. Okay, and if you take mod beta എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മോഡുലസ് വാല്യൂ ഓഫ് 4 minus root 15 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഈ റൂട്ട് 15 എന്ന് പറയുന്നത് 3 point something വരും. root 16 is 4. അപ്പോൾ 3 point something. So this will be less than 1. ശരിയല്ലേ? സംശയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഈ ടൈപ്പ് ഇന്റഗ്രൽ എന്തായാലും എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും. എവിടെയെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമുക്ക് റിയൽ ഇന്റഗ്രൽസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില സമയത്ത് പറ്റേയില്ല, മറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വഴിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ്. Am I right? Mod alpha is more than 1 and mod beta is less than 1. So we conclude that alpha lies outside C and beta lies inside C. Okay. അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി സിയുടെ ആർ യു ദേർ? കേൾക്കണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി സിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സിലെ മാത്രം റെസിഡ്യൂ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസിഡ്യൂ അറ്റ് z ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്, 1/z² മൈനസ് 8iz മൈനസ് 1. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തപ്പോ ഇതിന്റെ 2 റൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എന്ത്? ആൽഫയും ബീറ്റയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് as z minus alpha into z minus beta. So you can see both alpha and beta are poles of order 1. രണ്ടും ഓരോ പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക. They are poles of order 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെസിഡ്യൂ അറ്റ് ബീറ്റ എന്തായിരിക്കും? സിമ്പിൾ പോൾ ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദ റെസിഡ്യൂ ആസ് ലിമിറ്റ് z ടെൻഡ്സ് ടു ബീറ്റ z മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു f of z, which is equal to limit z ടെൻഡ്സ് ടു ബീറ്റ z മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു 1 ഞാൻ ഈ വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് നടക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാം. z minus alpha into z minus beta. So z minus beta cancels, and taking the limit we get 1/beta minus alpha. And what is beta minus alpha? If this is beta and this is alpha, beta minus alpha is beta minus alpha is ഒന്ന് പറയേ. minus 2 root 15. Minus 2 root 15. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് റെസിഡ്യൂ കിട്ടിയത്. ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ കോണ്ടൂറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി dz divided by z square minus 8iz minus 1. This is equal to minus 2 pi i. ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല, റെസിഡ്യൂ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടു. minus 2 pi i into sum of residues within C.
So which is equal to minus 2 pi I into ഒറ്റൊരു റെസിഡ്യൂ ഉള്ളൂ. റെസിഡ്യൂ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് -1/2 root 15i. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. So cancel this -2 and I. You get the integral as pi by root 15. So we can conclude integral 0 to 2 pi d theta divided by 8 minus 2 sin theta equal to pi by root 15. ചെയ്ത മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് 0 to 2 pi എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെഡിന് e⁻i തീറ്റ കൊടുക്കുക. ദെൻ കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് സൈൻ തീറ്റ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെഡ്. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1 സെഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ്. ഇഫ് യു റീപ്ലേസ് സെഡ് ബൈ if you substitute z as e⁻i theta, z will be tracing the unit circle. So the real integral now changes to the complex integral over c f z dz. കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇതാണ് 4 ± √15i കിട്ടിയത്. ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1 ഉള്ളിൽ കിടക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അത് നോക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ നോക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 1 ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ്, ലെസ് ദാൻ 1 ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ കോണ്ടൂർ സി. ഇനി കോണ്ടൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സിംഗുലർ പോയിന്റ്സിലെ റെസിഡ്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒറ്റൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. റെസിഡ്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡ്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ 2 pi I into sum of residues within C. So ഈ മൈനസ് സൈൻ അവിടെ ഇന്റഗ്രലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഫോർമുല എത്രയേ ഉള്ളൂ? 2 pi I into sum of residues within C. So we get the answer as pi by root 15. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, miss. ഞാൻ നാളെ തീരുന്നു പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിൻവലിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് 0 to 2 pi വരാത്ത കേസും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം.